ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан, ҳамаи шуморо ба тамошои бозӣ барои дарёфти зинаи сеюми ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ки дар он дастаҳои клуби марказӣ, варзиш, артиш ва барқчӣ байнам рақобат мекунанд, даъват мекунем. Ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор мешавад ба монанди рақобатҳои дигари ин мусобиқа ки албатта ҳама ин бозиҳо сурат гирифтан мас дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор. Дар назар дорам бозиҳои ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар минтақаи Душанбе оғоз карда аз марҳилаи муқаддамотӣ ки аз 30 январи соли ҷорӣ оғоз гашт. Дастаҳо муборизаро дар марҳилаи муқаддамотӣ оғоз карданд дар ду гурӯҳ, дар гурӯҳи А ва Б. Баъдан ин гурӯҳҳо ки тавонистанд ҳар ду даста аз минтақаи Душанбе ду дастаи азар як гурӯҳи худро ҳамвор бинамоянд ва марҳилаи навбатӣ, пас он боз дастаҳои дигар, яъне 4 дастаи дигар аз минтақаҳо роҳашонро ҳамвор намуданд ба ҳамин марҳила, яъне ду даста аз вилояти Суғд, ду даста аз минтақаи Хатлон ва дар маҷмӯъ 8 даста дар марҳилаи финалии мусобиқаи мазкур роҳи худро давом доданд ки аз байни ҳамин 8 даста ду даста ба финал баромаданд. Инҳо дастаҳои Равшан ва Ҳосилот мебошанд ки имрӯз финал баргузор мегардад. Соати 14:30 оғози он аст, дахтараш 14:50 оғози он аст, ё расо соати 15 садои шакидовар баланд мешавад ва дастаҳое ки дар даври нимниҳоӣ аз Равшан ва Ҳосилот шикаст хӯрданд, яъне Барқчӣ ва клуби марказии варзиши Артиш, ин дастаҳо барои дарёфти зинаи сеюм мубориза хоҳанд бурд. Худрасон мекунам ки соли гузашта дар ҷоми ФИФТ 2023 зинаи сеюмро дастаи Равшан гирифт. онҳо дар рақобат бо дастаи Паншер тавонистанд сараввал мусовӣ бозӣ кунанд, яъне дар вақти асосӣ غالب معین نشد. در اکسترا تایم ها همچنین و در پینالتی ها ماس دسته روشن توانست بهتر باشد و غلبه را در بازی برای دریافت زینه سیوم از خود نمود. امروز اکنون باز معلوم است که جایزه دار زینه سیوم عوض خواهد شد، چون طوری ما شما میدانیم امروز دسته های
барқчӣ ва клуби маркази варзиши артиш кӯшиш хоҳанд кард то бозии беҳтари худро нишон бидиҳанд. Клуби маркази варзиши артиш бошад аллакай ҷоизаи қаҳрамониро дод. Онҳо соли гузашта дар финал ғалабаи худро бар Регар Тадас ба даст оварданд. қаҳрамони ҳамин мусобиқа яъне ҷоми ФФТ 2023 шуда буданд ва имсол танҳо барои дарёфти зинаи сеюм мубориза мебаранд. хуб, садои штагидовар баланд шуд дӯстон азиз. бозии даста оғоз шуд ва ман акнун шуморо бо ҳайати ҳар даста оғоз менамоям, шинос менамоям. оғоз мекунем аз дастаи клуби марказии варзиш артиш ки ҳайати тим ба таври зайл аст. рақами 22 ин Усниддини Муҳаммадалӣ аст дарвозабон. футболбозони хатти дифоъ рақами 4 Комруни Мирзохон, рақами 14 Бекинде Блонг Джерард, таҳти рақами 13 бозӣ мекунад Бахтиёр Разимов, пасон рақами 17 Исроил Холов мебошад ки футболбози мазкур дар хатти ними ҳимоя метавонад бозии беҳтар дошта бошад. рақами 7 Ҷонибек Шарипов аст. футболбози мазкур тавассути хатти ними ҳимоя метавонад тавассути канор ба ҳуҷум гузарад. баъдан рақами 3 Анани Ҷилиюс Кваси, таҳти рақами 12 бозӣ мекунад Жан Гатенде, рақами 5 як легионери дигари даста Муҳиддин Удилов аст ва футболбозоне ки дар хатти ҳамла фаъолтар хоҳанд буд рақами 11 Муяссар Мирзоев ва рақами 9 бошад Шаҳбоз Ҳабибов. самурабби дастаи клуби марказии варзиш артиш собиқ бозигари ин тим Шамсиддин Қосимов мебошад ва ба ӯ кӯмак мерасонад Файз Давлатов, ҳамчунин Асатулло Нуров мураббии дарвозабонҳо мебошад. духтури даста Холиқов Холиқберди, администратори даста Назрулло Сафолов. хуб, ҳамчунин роҳбари даста ҳакимҷон Амруҷонов мебошад ки имрӯз метавонанд дастаро роҳбарӣ binamоянд. метавонем акнун таваҷҷӯҳ кунем ҳамчунин ба ҳайати дастаи барқчӣ. футболбозони ҷавони дастаи барқчӣ бо чунин ҳайат имрӯз вориди майдон мешаванд. 25 дарвозабон ин Раҳматуллоев Муҳаммадраби аст. баъдан футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд рақами 22 Шеравган Саидов, рақами 17 Баракатулло Нигматуллозода, рақами 21 Шаҳбон Наимов, рақами 19 Миқдод Рӯзихов, дар хатти ними ҳимоя рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, рақами 20 Абубакр Сулайм, рақами 10 албатта Абубакр Сулаймонов, таҳти рақами 7 бозӣ мекунад Меҳрубон Ҳомидов, рақами 9 Билол Бобоев мебошад, рақами 18 Ориён Меҳри Нуриддин ва рақами 11 Шерзод Раҷабов. бозигароне ки ба мо нишон дода шуданд. самурабби даста Юсуф Рабиев мебошад, собиқ бозигари мунтахаби Тоҷикистон, собиқ футболбози дастаҳои Хуҷанд, Истиқлол ва чанд дастаи дигар. хуб, ба Юсуф Рабиев Алифбек Беромов кӯмак мерасонад, ҳамчунин Саид Маҳмад Ниёззода як духтури дигари даста мебошад ва маъмури худ менеҷери даста Аъзам Раҷабов ба ҳисоб менавад. дуварони бозии имрӯзаро ҳам албатта бояд ба шумо шинос бинамоем. баъд аз ин ҳуҷум бозии мазкур Рустам Нурматов аз шаҳри Душанбе дувари дараҷаи якум ҳакамӣ мекунад. баъд аз як канор Комил Раҳмонов аз ноҳияи Ҷайҳун дувари дараҷаи якум кӯмак мерасонад. аз канори дигар Ҷурабек Содиқов аз ноҳияи Варзоб дувари дараҷаи якум. дувари эҳтиётӣ бошад Қурбонмурод Шарипов аст аз шаҳри Исор дувари дараҷаи аввал ва ҳамчунин инҷо вар ҳам ҳаст. дӯстон азиз, дар ҳуҷраи видеодовар нишастааст Амирҷон Хоркашев аз шаҳри Душанбе дувари дараҷаи якум ва ёвари видеодовар бошад Вафо Қараев аст, ёрдамчии довари фифа ӯ аз ноҳияи шаҳри Нав мебошад. ҳамчунин як нафари дигар ки баъси наморбардор дар ҳуҷраи видеодоварон кор мекунад ин Зоҳал Хуҷаназарова аст дувари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе.
یعنی برای شفاف صورت گرفتن رقابت مذکور اینجا نظامی وقت میکند و ما به شما البته لحظه های بحث برانگیز رو در رفت رقابت امروزه شاید کمتر متوجه شویم. پس با خط حمله این وضعیت برطرف کرده می شود. اصلا اگر ما بازی مرحله نیم نهایی رو به خاطر آوریم، دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش اونجا بازی داشت با دسته رفشن شهر کلوب با حساب 2-1 در این رقابت دسته رفشن غلبه به دست آورد. و در مجموع البته بازی فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش اونجا بد نبود. از دسته رفشن تنها با فرق 1 گل شکست خوردند. دسته برقچی باشد این دسته هم با همین حساب یعنی با حساب 2-1 مغلوب گردید. فوتبالبازان برقچی حتی اولین شده با زدن گل دست یافتند. ابوبکر سلیمانوف از پنالتی در آخر نیمه اول توانست با زدن گل دست یابد و حساب رقابت را کشید. ولی در نیمه دوم بازیگران دسته برقچی با 2 گل خود جواب گرداندند. 1 گل را بازیگر نوین دسته نورالدین همراقلوف به ثمر رساند. فوتبال تیم منتخب تاجیکستان و از هیئت ذخیره به میدان وارد گردید و توانست حساب را برابر کند. بعدا باشد 1 گل دیگر را لیگیونر دسته حاصلات فرانکوس انویگوی به نام خود مور زد و همین طور بازی با حساب 2-1 به انجام رسید. به نفع دسته حاصلات برقچی در دور نیم نهایی شکست خورد. کلوب مرکزی ورزش ارتش هم مغلوب گردید و اکنون دسته‌های مذکور در رقابت برای دریافت زینه سوم مبارزه می‌برند. هجوم دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش را نظام متوجه هستیم. پس به مرکز حسین محمد علی نتوانست توپ را درست قبول کنند. بختیار عظیموف و حمله را ادامه داده نتوانست. بازیگر رقم 13 استاد مربیان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شمس‌الدین قاسموف، فایز دولتوف و اسدالله نوروف چند پیش در اکران شما قرار گرفتند. در هیئت دسته برقچی البته با فرق از بازی که بر مقابل حاصلات در دور نیم نهایی داشت یگان تغییرات نیست. باز هم یوسف ربیف همان 11 بازیگری که در بازی با حاصلات استفاده کرد همه همان 11 بازیگر را وارد میدان نمود. پرتاب توسط کنار روان کرده می شود به خط هجوم. ضربه خوب فوتبالبازی خط دروازه برقچی اینجا بود ولی از اینو پاس محمد ربیع رحمت الله هیچ کس استفاده کردن نتوانست. هجوم نوبتی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش میبینیم که بازیگران خط نیمه نهایی دسته مذکور در
تخریبکاری خیلی مهارت خوب دارن، یعنی تو برو 90 و 90 رو میگیرن. هجوم خیلی خوب فوتبالبازان کمیوی این زمان دیده می شود، ولی مجبور می شوند فوتبالبازان شهر دوشنبه تا برگردند به عقب. حمله نوبتی ارسال بعد داخل جریمه گاه وضعیت میتواند خوفناک باشد. یک پاس دیگر و در نهایت دروازه‌بان محمد ربی رحمت الله به خطا توپ را میگیرد. ارسال به عقب توسط کنار. هجوم نوبتی دسته کمیوی را متوجه هستیم، ولی اینجا در خط دفاع بازی خوبی فوتبالبازان دسته برقچی هم به نظر رسید و فرصت مذکور به نتیجه پایان یافت. پرتاب به داخل جریمه گاه وضعیت خوب استاندارد میتواند اینجا پیدا شود. ارسال به داخل جریمه گاه روا میگردد. امکانیت خوب برای فوتبالبازان کمیوی. باز هم هیچ کس ضربه زدن نتوانست و عکس العمل دسته برقچی را میتوانیم متوجه بگردیم. اون هم به نتیجه پایان مییابد و در نهایت توپ را برمیگرداند بختیار عظیموف به دروازه‌بان حسن‌الدین محمد علی. ضربه به خط هجوم میبینیم که کمی خود را ناراحت احساس میکند. برکت الله نعمت الله زاده و میتواند بازی را ادامه بدهد. به هر حال تو هنوز در میدان هست. پس بخیب بختیار عظیموف بسیار تپ توپ را اداره میکنن فوتبالبازان کمیوی. از این نگاه یعنی از این نشانداد اموری اونها پیشرفت میباشند، هجوم هایشان هم بیشترند. اگر ما به خاطر این باز هم بازی دور نیم نهایی بر ضد نوسیرات را اونجا برقچی بیشتر توپ را اداره میکرد. توسط کنار بختیار عظیموف توپ را رسانیدن توانست به جانب یک شریفوف. ارسال به داخل جریمه گاه روان شد و وضعیت مذکور به نتیجه پایان می‌یابد. میتوانیم متوجه شویم چگونه جانب یک طرف با پای چپ توپ را پرتافت و دروازه‌بان از موقع خود کمی بیرون برآمد.
اگر یک نفر در موقع ضربه زنی پیدا میشد این وضعیت را خیلی خوب استفاده میکرد. اما برای اون به نفع باغچی است که هیچ کس از فوتبالبازان این تیم به توپ نرسید. بعد اونی که جونی بیک توپ را به هوا داد اون به هیچ کس نرسیده از میدان بیرون شد. پس به کنار جونی بیک شریپوف یک نفر آفری دادن میتواند و پرتابی به داخل جریمه گاه بازم کوشش نوبتی جونی بیک. پس به مرکز بوبک سلیمانوف توپ را توسط دو نفر گذرانیدن نتوانست. جونی بیک شریپوف ارسالی به عقیب. анан جولیوس کواسی بود در کنار بازم مبارزه. این زمان چهار لیگنر در هیئت اساسی دسته کمیویت در میدان هستند. بین هجوم متوجه میشویم از این بختیار اینجا در هیئت اساسی این زمان بکینده بیلونگ جرارد است 14 رقم 14 رقم 3 انانی جولیوس کواسی همچنین رقم 12 ژنگ تینم در میدان است و رقم 5 این محیدین عدیلوف. 4 لیگنر. در هیئت دسته باغچی باشد معلوم است تمام بازیگران محلی هنرنمایی میکنند و یک اون لیگنر نه در هیئت اساسی و نه در هیئت ذخیروی قرار دارد. کامران میرزاخان پاسیو بعدن یک ضربه دیگر و خط حمله روا میگردد. بازم فرصت بود که به نتیجه به انجام رسید. پس خوب میتواند هجوم خوب باشد. ضربه به طرف دروازه و توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون میرود. کوشش خوب بود اصلا. محیدین عدیلوف لیگنر این ضربه را جان نمود. ضربه در مرکز میدان جونی بیک شریپوف خیلی خوب حرکتی ادامه دارد ولی پاس را نادرست داد جونی بیک به طرف شهباز حبیبوف. بختیار عظیموف پاسیو با جونی بیک شریپوف. خیلی زیاد پاس کوتاه و میانه را استفاده میبرند فوتبالبازان دسته کمیویه. عموما بازی رو محض هنوی دوره کرده سادن هجومهاشون خیلی خوبند و برای دسته باغچی باشد امکانیت تا این زمان خیلی کم داده می شود. دسته مذکور هجومه بسیار هم شمار دارد. بوبک سلیمانوف این زمان یک پاس دیگری و ولی این پاس هم نگذشت. برای صورت هجوم دوم خواهد کرد. ارسال به داخل جریمه‌گاه وضعیت بهترین. اینجا امکانیت بود برای زدن ضربه به شیرزاد رجبوف. بازیگر مذکور وارد جریمه‌گاه گردید ولی بعدا دروازه‌بان ورزش توپ را میگیرد. بیان شد در مرکز میدان قاعده بازی.
بختیار عظیموف سالی باقی با فوتبال بزنی خط دفاع. سال با خطی حمله اونجا جانب شریف مبارزه میبرد. اصلا جانب شریف در کناری چپ خط دفاع بازی خوب نشون داده میتواند، یعنی به هجوم میگذارد و خط دفاع برنگردد، ولی امروز او کمی بلندتر بازی کرده شده است، یعنی تقریبا در موقع نیم حمایتگر مرکزی یا خود نیم حمایتگر کناری او توسط این کنار خیلی زیاد به هجوم گذاشته ایستاده است. Давай, Батя, давай. دورابویی و این به حمله خوفناک می‌آورد. ضربه فاصله دور. محیدین عادیلوف باز هم یک کوشش دیگر ضربه‌زنی کرد و دروازه‌بان در موقع درست قرار داشت محمد ربی رحمت الله. حمله نوبتی دسته برقچی بوبک سلیمانوف پاسیو ارسال نوبتی به خط حمله روانه گردد. بیلال بابایف مبارزه و توپ می‌گذرد از دروازه‌بان و وارد دروازه می‌شود. حساب رقابت کشاده می‌شود. دوستان عزیز دسته برقچی به پیش می‌براید. اینجا خطای دروازه‌بان است. البته خطای دروازه‌بان او بسیار هم اشتباهی دغل کرد و توپ اکنون اولین مرتبه در بازی امروز وارد دروازه می‌شود. می‌توانیم در لحظه تکرار بار دیگر بینیم. بله مشاهده کنید که چگونه حسین محمد علی توپ را ماند و آن وارد دروازه می شود. بسیار گل خنده‌آور، اشتباه کودکانه. تا همین دم فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورشرتیش بهتر بودند. توپ رو اداره میکنند، حدود رو اداره میکردند، بازی رو اداره میکردند، حمله مینمودند، کوشش های خیلی خوب داشتند. طبری از خانوی برنده میدان برمی آید. در همین حالت هفته گل واقع گرفته شد. باقیب پاس دادن و همون پاس با گل تبدیل رفت. توجه میکنیم با هجوم نوبتی دسته برقچی بیلال بابایف در کنار مبارزه میبرد. پس باقیب بوبک سلیمانوف کوشش نوبتی در خط هجوم شهرزاد رجبوف اونجا مبارزه را ادامه داد. این وضعیت هم برطرف می شود، ولی به هر صورت ضربه کنجی خواهد بود. بهتر بود البته دسته کلوب مرکزی ورشرتیش، ولی بهتر بودن اونها معنای اون رو نداشت که حتما باید اونها غالب می شدن در فوتبال. برو همین طور شد که یک دسته بهتر بود ولی غالب دسته دیگر شد. یعنی غالب در فوتبال همیشه اون دسته می شود که امکانات خود را با گل انجام می دهد، نه اون دسته که هزار امکانیت گلزنی پیدا میکند و یگانه آن را استفاده نمیبرد. پس باقیب
جانب شریف فرسالی به مرکز و توسط همین کنار حمله ادامه دارد. ارسال به خط هجوم و اونجا به خطا بازی کرد محمد ربی رحمت الله. ببینم که چگونه محمد ربی در کنار خوب بازی کرد. این حالت با اوت تمام شده است. اسرائیل خالف از اوت برای که وارد بازی نمود. پرتاب نواتی توسط مرکز میگذرد با لیگنری دسته که میوید پاس به کنار. حمله نواتی توسط کنار جریان دارد این هجوم. جانب شریف میرود و کنج میدان. این باز یک ضربه دیگری کنجی است. بازیکن خط بلنده که میوید در داخل جریمه گاه هستند. پرتاب و داخل جریمه گاه روان شده و توپ به تیری به ستون دروازه رسیده. به نتیجه از میدان بیرون می شود. امکانیت اصلا بود برای ضربه زدن اگر درستتر موقع می گرفت و به توپ می رسید شهباز حبیبوف. هجوم نواتی مبارزه خیلی خوب در خط حمله این زمان دیده می شود. پاس به کنار جانب شریپوف یک نفر آفیده میده در کنار پرتاب میکنند به داخل جریمه گاه و این با ضربه کنجی تمام می شود. محیدین عادیلوف در کنار میدان. ارسالی با داخل جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی و توپ بالاتر از دروازه میدان بیرون می شود. همچنین دوبار هم اشاره میکند که باید از نزد دروازه‌بانی دسته بخشی توپ را وارد بازی بریم و در لحظه تکرار ما تصدیق این گفته ها رو پیدا کردیم. در مرکز توپ را میگیرد ژانگاتن ولی بازم فوتبالبازان بخشی توپ را به خود برمیگردانند. بیلال بابایف پاس به کنار چپ توپ را به قیب برمیگرداند بیلال با دروازه‌بان محمد ربی رحمت الله. ژانگاتن پرتابی به کنار با جانب شریپوف. جانب یک نفر خیلی خوب فریب میدهد به حمله میگذارد. ارسال میکنند به داخل جریمه گاه امکانیت بهترین گلزنی و چگونه این وضعیت استفاده کرده نشد. بسیار حالت خوب بود. بهترین وضعیت برای گل زدن. پرتاب به خط هجوم روان می شود و فرصت خوب برای دسته برقچی پیدا می گردد. از پا افتید اونجا فکر دارم شهزاد رجبوف است. بارگر به همین فرصت متوجه می باشیم چگونه محیدین عادیلوف توپ را درست قبول کردن نتوانست. پاس به کنار. سنید خیلی خوب اینجا برای زدن ضربه و پاس دادن پیدا شد. بیلال بابایف هم کوشش نمود.
با کنار. جاویدان خوشوقتov حمله نوبتی دسته برقچی پس اینجا نگذشت و این بخش حمله دسته KMV میارد. پرتاب به کنار جونی بک شریپوف وارد جریمه کنه. جونی بک پاس میدهد ولی این نوبت پاسش نگذشت. کامران میرزاخان توپ را برقی به دروازه‌بان میدهد و حسین محمد علی. Один, сзади. Один, сзади. امکانات نوبتی محیدین عادیلوف در داخل جریمه مبارزه ببرد. حمله دوم خواهد کرد و در نهایت توپ بیرون از میدان می شود. Ateş. Ne. Şeragan zo. Ole ne. Padvoda, abu. Tarafı. Bixet. Meto. Bixet. Ossa, bixet. Bixet. پاس به کنار جونی بک شریپوف. ضربه به طرف دروازه و محمد ربی رحمت الله این نوبت هم به خلا توپ را میگیرد. محیدین عادیلوف در داخل جریمه برقچی مبارزه میبرد. پاسیو به جونی بک شریپوف. ارسال جونی بک شریپوف و پاس از بین همگان میگذرد. هیچ کس ضربه زده نتوانست. Sзади. در زمین خوابیده است این زمان بکینده بلونگ جرارد و سیب گرفت در مرکز میدان هنگامی که فوتبالبازان دسته برقچی میخواستند به هجوم گذارند. کمک میرسانند با بلونگ جرارد دختران دسته KMV. میبینیم در مرکز میدان او رقابت کرد با شیرزاد رجبوف در همین فرصت او سیو گرفت. این نظیم یونوس‌زاده است و از میدان میسر میرزویف گرفته می شود که فوتبالبازی مذکور تحت رقم 11 تا همین دم در میدان بود. اسرائیل خالف کامرانی میرزاخان ژانگاتن توپ را به کنار میدهد. بازم اسرائیل خالف در کنار با توپ در خط حمله مبارزه ادامه دارد. پرتاب به مرکز این وضعیت برطرف کرده می شود. بازم توپ را باید در مرکز میدان قاعده بازی را بر ضد فوتبالباز KMV ویران کردن. کارت ضربه به بازیکن برقچی نشان داده خواهد شد.
این نوبت میبینیم که با شرافگان سعیدов. پسو ابو جو ابو او بسو ابو هادیا مربو جو بچاس سری спокойно اصابت داخلی جریمه گاه کنیت است برای فوتبالزن کمیویه رونیبک شریفov ضربه کنجی کار میکنه хорош جانی хорош молодец اصابت داخلی جریمه گاه با کنجی نزدیک دروازه روان شد تو بگرچه هرچند آنجا بازیگران بیشتر در کنج دور قرار داشتند 3 نفر آنجا بودند جرار بیلانگ پس باقی بختیار عظیمov کامرانی میرزاخان کمتر از 10 دقیقه دیگری وقت اساسی باقی مونده است در نیمه اول حساب 0-1 است فوتبالزن برقچی پیش صف میباشند 7 گل در رقابت امروزه به قید گرفته شد در نیمه اول و بعد از 7 گل تا هنوز ما و شما دیگر گل‌های نوبتی را مشاهده نکرده ایستادیم در جای هر دسته کلوب مرکزی ورشتیش بعد از گل سر دادن بازم فعالی خود را در خط حمله بیشتر کرد هجوم زیاد هستند ولی همان گل نیست خودی دیخ خودی спокойно Gardon Hop اصلا خوب دسته برقچی و کامران میرزاخان در خط دفاع توانست خوبتر بازی کنند این وضعیت را برطرف کرد ژان گاتن اینجا خود بازی برزیدش ویران شده البته این کارت زرد است و جاویدان خوشوقتov کارت زرد نشان داده می شود موضوع خود بازی را ویران کرد و واقعا هم او علاکه ژان گاتن را از دست داد ژان گاتن دوید فرار کرد و مجبور شد جاویدان خوشوقتov تا خود بازی را ویران بنماید ضربه نوبتی کامران میرزاخان خیلی ضربه قوی میزند دروازه‌بان سیو خوب کرد حمله ادامه دارد ژان گاتن ضربه و گل حساب برابر می شود دوستان عزیز 1-1 ژان گاتن ده دوستان عزیز مؤلف این گل می شود و حساب برابر شد 1-1 میتوانیم متوجه شویم بار دیگر با این گل
لا دروازه‌بان بر مقابل این ضربه هیچ کار کردن نتوانست. بازم با مثل بازی گذشته دسته برقچی که گفتیم بر مقابل اوسیلوت بود، آنها و گل میزنند و بعداً باشد گل سر میدهند. ولی بر صورت گل سنجیده خواهد شد. دوبار مرشد خود را ادامه داد. گل را الکی تفتیش کردند، آن حساب کرده شد. گل از روی تمام قانون قاعده فوتبال زده شده است. حساب در بازی برای دریافت زینه سیوم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2024 برابر شد. جانبک شریفов از باقیب ارسال به مرکز، پاس خوب با مرکز رسانیده شد. هرچند توپ را از دست دادن در یک فرصت فوتبالبازان شهر دوشنبه بازم کوشش کردند و در حال آن را برگردانند به نظارت خود. محمد علی رحمت‌اللهیف پاسیو جا پرسینگ فوتبالبازان کمی ویاد دیده می شود، ولی از اودای فشار شاگردان یوسف ربی خود را برآوردن توانستند. تنها تا مرکز میدان آمدند و در اینجا توپ را باز فوتبالبازان کمی ویاد میگیرند. پرتاب به داخل جریمه گاه، وضعیت خیلی خوبی گلزنی اینجا پیدا می شود. ضربه جانب شریف و گل. حساب 2-1 می شود. ماننده رقابت با بازی با اوسیلوت برای دسته برقچی باز بیشتر می شود. اونجا هم اول گل زدن فوتبالبازان برقچی و 2 گل سر دادند. اینجا همچنین جانبک شریفov گل دوم را به ثمر می رساند. و مؤلف ارسال گل بخش را البته اینجا شهباز حبیبov می شود که خیلی خوب او توپ را گذاشت. ببینید که از بین 2 نفر توپ را آورد با جانبک شریفov و برای جانبک شریفov تنها لازم بود تا ضربه درست به دروازه بزند. باز هم از اجرای ویدیو داوران اشاره های می شود به داور بازی امروزه. خب با وار متوجه خواهد شد. شاید اونجا دیگر هم از روی قانون خورده بود، گپ سری افساید می رود. در یک فرصت شاید شهباز حبیبov به افساید در آمد. می رود رستم نورماتوف برای دیدن این حالت. گپ سر نهمی فرصت می رود. در اینجا البته هنگام پاس دادن افساید به نظر می رسد، ولی توپ رسید با فوتبالبازی دسته برقچی. این الکی باید حالت دیگر باشد. خوب به هر صورت داور بهتر می داند. باید این حالت را بیند از روی معیارها و کریتریایی که این زمان هستند بها گذارد و در نهایت با قرار نهایی خود بیاید. گپ سر همین حالت می‌رود که توپ رسید به فوتبالبازی دسته برقچی. افساید بود هنگام پاس دادن در حالت نابازی قرار داشت شهباز حبیبov.
خوب داور کدام قرار را میبرارد. آفساید. آفساید دوستان عزیز، گل حساب کرده نمی شود. خوب گل بکار کرده نمی شود، اون حساب کرده نشد. حساب رقابت 1-1 است. توپ رسیده باشد به فوتبال دسته برقچی، ولی اینجا هم گپ سر می رود که او اگر گویم پاس برای مثال به دروازه‌بان میداد و توپ را فوتبالبازی دسته KMV میگرفت، این گپی دیگر، ولی در حالی که تصادفاً توپ به او برسد و به نزد فوتبالبازی در هجوم قرار داشته بیاید، این گپی دیگر است و همین حالت را هم به او گذاشت داور، یعنی رسش توپ به فوتبالبازی دسته برقچی را تصادفی حساب کرد و افساید از دوستان عزیز گل حساب کرده نشد. داور قرار خود را برآورد، حساب 1-1. 5 دقیقه زم کرده شد به وقت اساسی قسمی اول. فوتبالبازان برقچی در هجوم قرار دارند. خیلی خوب توسط کنار دو نفر را فریب داد بازیگر برقچی، پرتاب به داخل جریمه و استادی محمد علی توپ را به خطا میگیرد، پاسی او با دست توپ را پرتافت این فوتبالباز. ارسال به عقیب، جاویدان خوشوقتاف. جاویدان خوشوقت باز هم اینجا به هجوم میگذارد، پاس او با کنار چپ، اونجا توسط کنار کوشش بازیگر دیگری دسته برقچی بود. شعبان نعیموف اگر خطا نکنم در هجوم قرار داشت، بازیگر میتوانیم متوجه شویم. بله شعبان نعیموف بود که در مبارزه با بازیگر دسته KMV موفق نگردید. توبرابایی در مرکز میدان عکس العمل فوتبالبازان دسته KMV این وضعیت برطرف شود. توانست شرفگان سعید و فینالت را برطرف سازد. پس نوبتی به عقیب و هجوم خوب فوتبالبازان دسته KMV جانب شریفوف. درست پاس را داد. صحبت داخلی جریمه جانب شریفوف پرتاب میکند. امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. پس به کنار و میتوانند به عکس‌العمل خوفناک گذرد فوتبالبازان برقچی، ولی بازم توپ را به خود برمیگردانند شاگردان شمس‌الدین قاسموف. از کنار ارسال به داخل جریمه ضربه شهباز حبیبوف. خیلی نادقیق رفت این ضربه. ژان گاتن پاسیو با داخل جریمه گاه امکانیت نوبتی برای ضربه زدن. ضربه و گل با هر صورت فوتبالبازان KMV توپ را وارد دروازه رقیبان میکنند. این نوبت محیدین دیالوف گل میزند و اکنون گل نوبتی البته حساب کرده می شود. KMV 2 برقچی 1. لیگنر دسته KMV خیلی خوب در داخل جریمه گاه بازی کرد. ببینید که یک رقیب را چگونه فریب داد. دفاعگر را
بعدا ضربه خوب فوتبالبازی مذکور با پای چپ و حساب رقابت 2-1 می شود. برکت الله نعمت الله زاده بود که میخواست صدی روی ضربه شود، ولی محیدین عادلوف خیلی خوب بازی نمود. خب همینطور دوستان ارجمند قسم اول رقابت به انجام رسد. حساب 2-1 به نفع دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. بعد از نیمه اول ما شما بازی جالب را تماشا داریم. میتوانیم باز قسم دوم آن را انتظار شویم، چون که نیمه دوم باز بهتر خواهد شد. از نزد کنار خود دو نوه شما را در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار انتظار داریم. با ما باشید. Abi. Bitte. Wow, zile mekna Marcelo mekna. I'm Marcelo. Hafo bıraktı.
البته بازیگران دسته بخشی باید کوشش کنند برای موفق شدن و برای بازی را بهتر ادامه دادن. یعنی اونها امکانیت دارند تا ایسا رو برابر بنمایند. مشاهده کرده شدیم که بازی در جای اونها خوب جریان دارد، ولی بسیارتر بازی را اداره کردن در نیمه اول هم از فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. به این عمله متوجه میشویم قاعده بازی ویران کرده شد. خوب میتوانیم شما رو با هیئت دسته آشناس بنماییم بعد از انجام یافتن قسم اول رقابت در آغاز نیمه دوم. تغییرات ها دیده می شود در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. به فرق از نیمه اول، به فرق از آغاز تغییرات است، چون که در جریان نیمه یکم از میدان میسر میرزویف گرفته شد و به جای عظیم یونس زاده به میدان آمد. اکنون انیس یونس زاده بازی را ادامه داده ایستاده است و در میدان محض همین بازیگر می باشد. تحت رقم 15 او در خط حمله بازی میکند و دیگر تغییرات نیست در هیئت دسته مذکور. با در نظر داشت این تغییرات هیئت با طور زعل می باشد. دروازه‌بان رقم 22 حسین‌الدین محمد علی، فوتبالبازان خط دفاع کامران میرزاخان کاپیتان دسته، رقم 4 رقم 14 بیلونگ جرارد، رقم 13 بختیار عظیموف، رقم 17 اسرائیل خالوف، رقم 7 اینجا بازی میکند جونی بک شریپوف، تحت رقم 3 انانی جولیوس کواسی است، یک لیگنر دیگر. بعدا لیگنر دیگر رقم 12 ژان گاتنده، رقم 5 لیگنر محیدین عادلوف و در خط حمله باشند رقم 15 عظیم یونس زاده و رقم 9 شعباز حبیبوف بازی میکنند. سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش شمس‌الدین قاسموف سابق بازیگر همین دسته می باشد. او دسته را راهبری می کند و تحت راهبری او دسته مذکور بازی خوب خود را پیدا کرده است. می توانیم اکنون شما را به هیئت دسته برقچی هم شناس بنماییم که فوتبالبازان این تیم با طور زایل بازی می کنند. Take a bow, Ronaldo. Theo Hernandez! Schon wieder von Küste zu Küste, das hat er hier schon mal gemacht. Fantastisches Tor. Away by Dzeko. And the volley, oh what a goal! Das ist Wahnsinn. Es ist genau so ein Streich, der zum Tor führt. رقم 10 کاپیتان دسته ابوبکر سلیمانوف، رقم 7 مهربان حمیدوف می باشد، تحت رقم 9 بیلال بوبویف بازی می کند نزدیکتر به خط حمله و دو حمله‌گر دیگر این تیم رقم 18 اوریون مهری نوردین است و شهزاد رجبوف رقم 11 بود که او گرفته شد از میدان و به جای مسرور غفوروف به میدان آمد. او تحت رقم 14 بازی خواهد کرد. یعنی این یگانه تغییرات در هیئت دسته برقچی به فرق از قسم یکم رقابت می باشد. هر سه گلی که این زمان در بازی زده شدند، هر سه اون معلوم است که در قسم اول به هدف رسانیده شدند. همچنین در نیمه اول امکانیت ها برای زدن گل های بیشتر هم بودند. ما شما مشاهده کرده بودیم که چگونه فرصت ها خوب پیدا شدند برای هر دو دسته و بازیگران دسته که میوه طور گفتیم تا یک مرتبه دیگر هم گل زده بودند ولی اون گل حساب کرده نشد. پرتاب به خط هجوم ارسال داخل جریمه روان بشود. این وضعیت برطرف شد و اکنون توجه میکنیم به این هجوم. مقداد روزی خوب پاسیو
در نزدیک جریمه توپ رو گرفتن بازیگران دسته کمیویا، ولی دوباره شروع میکند که اینجا قاعده بازی رو آنها ویران کردند. بچه تناس بازی نکنم پاچه قد بازی که با تا دراتای پاچه کنیش کشه تمامه غافرا کنیم عدی نیمتینا شرار درگاهی مجابل نوبتی نیمتینا لیوا باخا عجیم باخا بگیر پس به اختیار عظیموف به کنار جانب شریپوف. اصال بعد داخل جریمه گل ضربه و دروازه‌بان. اولین شوت توپ را میگیرد. به خطا او توپ را گرفت. حالا که هجوم آغاز می‌گردد. پس به عقیب شده کنار هجوم خوب فوتبالبازان دسته برقچی بود که این حمله به براجم بس می شود. تغییرات های نوبتی در حیات دسته برقچی هستند. دو بازیگر نو به میدان می آیند. اوریون مهری نورالدین از میدان گرفته می شود. بختاور غیروف تحت رقم 15 جای او را می گیرد و همچنین تحت رقم 6 به میدان می آید محمد قربانوف. او مهربان حمیدوف را عوض می کند که تا همین دم تحت رقم 7 در میدان هنرنمایی میکرد. هجوم کمیویا اصال طویل به خط حمله چون مبارزه ادامه دارد. محیدین نادیروف کوشش کرد تا توپ را دیگر بار به خود برگرداند اما موفق نشد. جاودان خوشوقتوف پرتاب با داخل جریمه گاه اونجا از پا جنگته نفتید ولی اشاره می شود که خودی بازی بران نشده است. از خط دروازه هجوم آغاز می شود. اسرائیل خلاف از التلقای توپ را پرتافت. آزاد دیسا نزاد دالنی باخا توپ داخل جریمه خوب اجرا کرده می شود. ضربه به طرف دروازه. خیلی وضعیت خوب بود. Внимательно лицом, Азим! Назад, Кома! Хорош, Муха! Внимательно! توپ داخل جریمه گاه Один! Муха! Назад, Жан! Иса, внимательно, Иса! از خط دفاع به حمله نوبتی میگذارند فوتبالبازان دسته
برقچی Абу, Жан, лев. Азим, ближе. Не бросайся. Хорош, Азим, хорош. Хорош, Азим. Лицом. اولین شده به خطا توپ را زده دور کرد از این یونس زاده هجوم برقچی پس با فوتبالزن خط دفاع رسانیده می شود خود رسا میکنم که داور بازی امروزه از شهر دوشنبه رستم نورماتوف است با کمیل رحمانوف و جورابک صدیقوف از دو کنار کمک میرسانند قربان مراد شریپوف داور اتیوتین رقابت می باشد همچنین نظام ویدیو داور امروز کار میکند در آنجا امیرجان خورکشف و فقرای و زاهل خوجا نظرова هستند یک مرتبه الکی کمک ور لازم شد هنگامی که گل را حساب نکرد گل جونبک شریپوف همدستش در حالت نوبازی بود Можно. Абу. Абу. Азибаха. هجوم نوبتی پس به کنار اسرائیل خلاف اسرائیل خلاف اسرائیلیو با خط هجوم اندکی رفتی بازی آرامتر شد چون بازیگران دسته که میوید بسیارتر توجه خود را به خط دفاع روان کردند و این زمان آنها در هجوم قرار دارند و این سبب خود را دارد چون گپ سریع می رود که آنها در حساب پیش صف نباشند و اکنون بسیارتر توجهشان را به خط دفاع روان میکنند تا گل سر ندهند Ади, можно. Ади. Внимательно, Кома. عملی میوید پرتاب با داخل جریمه گل ضربه و اینجا با پای راست ضربه زد جانبک شریپوف چون فوتبالبازی مذکور اصلا با پای راست بازی میکند با پای چپ البته بازی میکند یعنی چپ پا است و اینجا او چون با پای راست ضربه زد ضربهش ناقدر درست رفت پرتاب با داخل جریمه حمله نوبتی که می‌بینیم بازم هجوم خیلی خوفناک بود ولی استفاده نشد این وضعیت اسرائیل خلاف در کنار توپ را میگیرد پرتابی به داخل جریمه گل امکانیت نوبتی
Дихай! Внимательно! Жуля! Здорово! Кома! Маха, ближе, Маха! Хорош, Маха! Здорово! Лицом! Лицом, Джонни! Кома! از اوت باید توپ را وارد بازی کرده حمله را ادامه بدهند دو بازیکن دسته برقچی و این وضعیت هم به نتیجه به انجام میرسد. Лицом, Маха, назад! Лицом! Жуля, лицом! Жуля! Внимательно! Сзади, Кома! Кома, сзади! پس به خط هجوم Хорош, выход! Играй, Кома! Джонни, сзади! Ближе, Джонни! بلال بابایف حالا نوبتی دسته برقچی خیلی خوب به نظر میرسد. Внимательно! Ближе! Ближе! با کنار امکانیت خوب پاس به داخل جریمه گفت و این هجوم رو هم درست استفاده کرده نتوانستند. Внимательно! Внимательно! بازیگران دسته Жан! Жан! برقچی ولی ضربه کنجی را توانستند کار کنند. Кома! Кома! Чуть назад! Кома! Чуть назад! Все! Джонни, внимательно, Джонни! با داخل جریمه گفت ضربه خوب ولی دروازه‌بان Один! حسین محمد علی به خطا توپ را میگیرد. با هجوم نوبتی دسته کمیوی متوجه بشه پاس به مرکز ارسال با کنار اونجا جلوی شریف نتواند درست توپ را قبول کند. Левая нога, Кома! Здорово! Выход! Джонни! جانب شریف ارسال به داخل جریمه گفت و اینجا اسرائیل خالف در کنار با توپ Один! Бия! Аю, пора! Игри! Давай. Пусти потерь, играйте, ребята! آقای برقچی پس به مرکز میدان بلال بابایف جا توپ را میگیرد. بوبک سلیمانوف بلال بابایف با کنار میدان بازم بلال بابایف توپ را میگیرد و حمله را ادامه میدهد. باید کوشش بیشتر کنند بازیگران دسته برقچی. این نوبت هم در کوشش خود موفق نشده فوتبالبازان این تیم. Внимательно, Азим! Хорош, Иса! کورتی زرد میگیرد. فوتبالبازی دسته کمیویا اون بازیگری که در نیمه اول عظیم یونس‌زاده با جای میسر عادیلوف به میدان آمد. میسر میرزایف به میدان آمد. خود بازی را ویران کرد. کورتی زرد به او نشان داده شد.
Кома, در кома. لحظه تکرار باقی مشاهده میکنیم که چگونه اینجا عظیم یونس الدوله و قاعده برانکانی راه داد و واقعا انتظار و این فوتبال باز درست نشان داده شد. Азим, чуть-чуть левее. Еще чуть-чуть можно. Внимательно, Кома. Ближний, Кома. Муха, внимательно. Внимательно. До конца. سال بعد داخل جریمه گاه Аюб. دروازه‌بان به خطا توپ را میگیرد. Жерар. Кома, внимательно. Жерар, ближе, Кома. حمله خوب فوتبالبازان دسته برقچی توسط کنار جریان داشت بعداً وارد جریمه گاه گردید. بازیگر این تیم شهبان نعیمов ولی نتوانست Аюб. کار را تا ضربه برساند. Жерар, хорош, Жерар, давай. Азим, хорош. از این یونس الدوله از میدان گرفته می شود. شیراز شریپوف به جای فوتبالبازی مذکور به میدان می آید. در خط نیمی حمایت بازی خارکر شیراز شریپوف تحت رقم 6 این فوتبالباز وارد میدان شد. ارسال نوبتی به خط حمله. Право, внимательно, право, Херос. Кома, внимательно, спина есть, Кома. Браво. Все, стоим, стоим, не садимся, стоим, Кома. Баха, баха, игрок у тебя. Все, стоим. Внимательно стоим. По замаху, Кома, отскок. По замаху, отскок. Внимательно, Кома. Играй, Баха. پرتاب نوبتی با نزدیکی جریمه گاه. Выход, 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 Жера, Жера. بازم یک وضعیت دیگری بود که بی نتیجه به انجام میرسد. Оп, сзади. Сзади, Баха. آرام‌تر کردند بازی فوتبالبازان کمیویه. Баха. از باقی Один, Кома, дальше. Дальше, Кома. Алло. Браво. Выход. Хорош, хорош, хорош. Все, там накрываем, Широс. Сери там. Сзади, Широс. خیلی امکانات خوب را فوتبالبازان باغچه پاس توسط مرکز به طرف بلال بابایف روان کرده شد. بوبک سلیمانوف این پاس را رساند. Лицом, все, лицом, Джонни. Кома сзади идет, Кома. Кома сзади идет. Выход! پس با کنار توسط کناری راست حمله جریان دارد ولی پس نادرست رسانیده شد. Внимательно, Кома! حمله برقچی توسط کناری راست جریان دارد. Ближе!
Не трогай, Баха! Не трогай! Наш! Хорош, Баха! و این وضعیت رو دیگه دیگه پایان می‌رود. اون اشتیاقی که در نیمه اول البته داشتند فوتبالبازان دسته کمیویا برای به هجوم گذاشتن، برای موفق شدن اکنون کمتر دیده می شود و این طبیعی هم هست چون اونها اکنون بسیارتر به خط دفاع تکیه دارند. با این البته هیچ کس اونها را گناهکار کردنی نیست، اونها حق دارند تا با همین ترتیب بازی را ادامه بدهند. Сзади! Внимательно, Жора! ارسال نوبتی به داخل جریمه‌گاه، فرصت خوب برای فوتبالبازان برقچی و اینجا ژان گاتن نگذاشت، یعنی عموما امکانات ضربه‌زنی را نداد و او سیب گرفت چون اونجا فوتبالباز برقچی میخواست توپ را ضربه بزند، پای خود را ژان گاتن ماند و ضربه به پای او رفت. پرتاب به خط هجوم در حمله کوشش‌های خوبی محیدین عدیلوف بازی مذکور از پا میافتد ولی قاعده بازی برنده نشده است. میتوانند به هجوم خود گذارند فوتبالبازان دسته برقچی توسط کنار این حمله جریان دارد. شعبان نعیموف جریمه‌گاه می‌گردد. بازم یک فرصت دیگری بود که ببر جمع بس می‌شود. پس برقی اسرائیل خالوف رو برمیگرداند. پس به مرکز ژان گاتن و در مرکز میدان تو برای فوتبالبازان برقچی اکنون دیده می‌شود. امکانیت خوب ضربه و هیچ کس نیست. دو نفر در موقع دیگر قرار داشتند ولی از کنار پاسی که رسانیده شد و اون را مسرور غفورов داد کلا به طرف دیگر رفت. کمتر از 15 دقیقه دیگر اکنون باقی میماند دوستان عزیز تا انجام وقت اساسی قسم دوم و اون دقایقی که دوبار زم خواهد کرد اونها باید البته حساب کرده شوند. برقچی بسیارتر تلاش دارد برای برابر کردن حساب دیدار. با کنار میرود بیلال بوبایف توپ را قبول میکند، حرکتی به مرکز ابوبکر سلیمانوف میخواست توپ را خیلی خوب برگرداند با این فوتبالباز. این حالت هم به نتیجه به انجام رسید. پرتاب به کنار جمعه نوبتی برقچی نتوانستند شاگردان یوسف ربیف این حمله را تا به نقطه منطقی برسانند و میتوانیم اکنون به هجوم جوابی دسته کمیویا متوجه شویم. پس به کنار اونجا جانب شریفوف کوشش کرد تا توپ را در میدان نگاه بدارد ولی موفق نشد. Хорош, хорош.
Внимательно, лицом шире. Жулио, лев, Михаил. Жулио. Стоим. Можно. از با عقیب باز از خط دفاع حمله نوبتی دسته کیمیوی رو متوجه میشویم. در کنار تلاش خوبی بازیگر دسته کیمیوی بود و نگذاشت تو بازیگران بخشی به عکس الحمله گذارند. تغییرات نوبتی در هیئت دسته کیمیوی هستند دوستان ارجمند. دو بازیگر وارد میدان میشوند. یکی از میدان گرفته میشود شهباز حبیبوف بازیگر تحت رقم 9، سامان جان شبانوف تحت رقم 10 با جای به میدان میآید و باز خود باز دیگر هم به میدان میآید. این رقم 8 کامران ابراهیموف است. جان بیگ شریف از میدان گرفته میشود. کامران ابراهیموف میتواند هم در خط دفاع مرکز بازی کند و هم میتواند در خط دفاع از کنار راست مهارت خوب داشته باشد. زمان با تو بود پس باقی بلونگ جرارد خواهده بازی ویران شد. اونجا میبینیم که سامان جان شبانوف که نو میدان آمد اولین کاری که کرد خواهده بازی را بر مقابل شرفگان سیدوف ویران آمد و کارت زرد گرفت. در لحظه تکرار مشاهده کنیم که چگونه پای خود را مستقیم برد و این البته عموما ممکن نیست. جاودان خوشوقتوف شرفگان سیدوف خود رسا میکنم که این بازی برای دریافت زینه سیوم در مسابقه جام فیفا 2024 می باشد. رقابت فینالی امروز رسا ساعت 15 در پرچگاه مرکزی شهر حصار دوئل می شود. در اون دسته های روشن و حاصلات بین رقابت خواهند کرد. این دسته ها امسال در منطقه دوشنبه هنرنمایی کردند، یعنی در مرحله انتخابی هم اونها در منطقه دوشنبه بودند. اونها خواهش کردند که مرحله مقدماتی را در منطقه دوشنبه پس سر بنمایند، چون مشق تمرین ها در شهر حصار برگزار می شود. همچنین بازی خانگی خود را هم این دسته ها در بیشتر اون را در همین ورزشگاه برگزار می کنند. برای همین هم اونها خواهش کردند تا در مرحله مقدماتی در منطقه دوشنبه باشند و محض توسط منطقه دوشنبه دستای روشن و حاصلات توانستند تا به فینال خود را هموار بنمایند. دستایی که از ولایت ختلان بودند، از منطقه ختلان وخش و هولبوک بودند که توانستند تا به مرحله فینالی روشن را هموار بنمایند، ولی دستای مذکور از گروه برآمدن نتوانستند. یعنی در مرحله فینالی هم 8 دسته به دو گروه تقسیم شدند. از هر یک گروه دو دسته اساسی، دو دسته زینه یکم و دوم به مرحله نیم نهایی برآمدند
که اینها البته دستایی که میوه برقچی روشن و حوصیدال شدن و همچنین از منطقه سوخت دستایی که تو به همین مرحله آمدند خوجند رئیس خط بودند که اونها هم از تو مرحله فینالی روشن آور کردند ولی از گروه نبرآمدند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه یه خود این ضربه است. Внимательно лево. Тома. Все. Окей. Тома. Давай, вынос, сына. حسین محمد علی اینجا او تأخیر وقت را کشف خواهد داد و بعد از همه این توپ را به دستان خود میگیرد. ضربه این فضول بوز اسرائیل خالف وسط کنار رو مبارزه را ادامه میدهد. پاس یا بعد داخل جریمه‌گاه امکانیت است اینجا کامران ابراهیموف توپ را پرتافت ولی هیچ کس نبود تا با سر ضربه بزند. Кома, сзади, Кома! Здорово, Кома! Муха ближе! شرفگان سیداف وقت کم مانده است. Хорош, Маха! تنها 6 دقیقه دیگر وقت اساسی شاید 5 دقیقه دیگر زم کرده شاید خوب 5-6 دقیقه 4-5 دقیقه این رو دوباره البته ماین خواهد کرد. در مجموع میتوان گفت 10 دقیقه دیگر ما تقریبا میتوانیم این بازی رو متوجه باشیم. اسرائیل خالف کلاسی ارسالی بعد داخل جریمه‌گاه محیدین عادیلوف Внимательно, Кома! Диса назад, Диса! Кома, до конца! پرتاب خیلی خوب توسط مرکز به طرف جاویدان خوشوقت بود ولی او نتوانست توپ را به طرف حمله سوار دیگری خود برساند. Диса! Жерар! Жерар! پس با مرکز ارسال نوبتی روان میگردد به طرف شعبان نعیموف ولی این بازیگر نتوانست توپ را بگیرد چون سرعت اون بالاتر Кома! پس به مرکزی میدان کامران ابراهیموف از زاویه توپ را وارد بازی میکند. کامران با توپ در کنار مبارزه برد ولی این بعد توپ از میدان بیرون شد. حمله خوب فوتبالبازان دسته برقچی از پا میافتد. فکر کنم اینجا بیدال بابویف بود
ولی دوباره شروع میکنند که قاعده بازی ویران نشد. میتوانند بازیکنانی که میوید بازی را ادامه بدهند. پرتاب با داخل جریمه گاه اسرائیل خالف امکانیت و ضربه این فوتبال با دروازه خالی و میتوانست اینجا نقطه غوث ماند. میتوانیم متوجه شویم بار دیگر توپ از محمد ربیع رحمت الله فهم گذشت ولی بازیگر مذکور اسرائیل خالف اون را به دروازه خالی وارد کردن نتوانست. کامران ابراهیموف اسپکنار خب تغییر دوستان ارجمند در رخت دسته برقچی مقدار رازق از میدان گرفته شد. موسی قهار افتاد رقم 5 به میدان می آید. یک نوفهمی بین شرفگان سعیدوف و لیگنری دسته که میوید به میان می آید و ژانگ تنده دوبار به نزد همه این بازیگران می آید تا آنها را آرام کند و همه آرام می شوند میتوانند بازی را ادامه بدهند. می بینیم که برای چی اونها یعنی بازیگران با یک نوفهمی آمدند. جمعیتی دسته برقچی پرتاب با داخل جریمه گاه روانه گردد. ضربه مسرور غفورов به طرف دروازه ولی اصولدین محمد علی در موقع درست قرار داشت و این وضعیت را برطرف کردن توانست. هجوم نوبتی توسط کندار حمله جریان دارد. حمله خوب فوتبالبازان کمیفیه پس برای ضربه زنی ناقدر قلای است. اصلا دسته برقچی جغدان خوشوقتوف پاسیو بازم اینجا توپ گرفته میشد ولی در حال توپ را به خود برمیگردانند شاگردانی یوسف ربیعов. مسرور غفور وارد جریمه گاه می شود. خیر به مسرور غفور رسیده از میدان بیرون شد یعنی اینجا حتی ضربه کنجی هم نخواهد بود. حالا 45 دقیقه قسم دوم رقابت هم به انجام رسیدند. اینجا برکت الله نعمت الله زاده البته با همراهی دروازه‌بان محمد ربیع رحمت الله این وضعیت را برطرف می‌کند. اسرائیل خالف 4 دقیقه زم کرده شد با وقت اساسی قسم دوم. امکانیت خیلی خوب برای زدن گل نوبتی و این وضعیت هم استفاده کرده نشد. توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون گردید. میتوانیم بار دیگر بینیم. البته میخواست از بالای دروازه بان اینجا سامان جان شبانوف برو وارد دروازه بنماید ولی در این کار موفق نگردید.
Кваси Холам тобро дар назар худ нигоҳ дошта метавонад Исроил Холов ва Комрони Мирзохон тобро ба осуди Муҳаммадали медиҳад то он аз даст наравад. инҷо Кваси дар замин хобидааст, бар муқобили шод қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. дар лаҳзаи такрорам мутаваҷҷеҳ шудем ки чӣ ҳолат рух дод. лакаи дақиқаи чорум зам карда шудаи довар ҷараён дорад. партоб ба дохили ҷароим нагоҳ имконияти навбатӣ зарбаи Комрон Иброҳимов натавонистим футболбозам тӯбро ворди дарвоза бинамояд. Чандин фурсатҳои голзане буданд, аммо бозигарон натавонистанд онро истифода бибаранд. бозигарони Кемевия метавонистанд на бо ҳисоби 2-1, балки бо ҳисоби 3 ҳатто 4-1 ғалаба ба даст доранд. офсайд. пас хеле хуб мегузарад аз байни дифоъгарон, вале инҷо туп берун карда мешавад. офсайд буд. офсайд буд ва барои ҳаминам довар балачаи худро баланд бардошт, вале ба ҳар сурат ин метавонад лаҳзаи баҳс барангез бошад. шояд офсайд ҳам набуд, аммо бозигари ин даста зарба назад, корро то гол нарасон. агар гол мешуд шояд баъдан вар ҳам мутаваҷҷеҳ мегардиданд довар. ҳамлаи дастаи Кемевия осуди марказ метавонад донидо маёбад. Кваси хуб, ҳамин тавр довар садошаи худро баланд мегардонад. дӯстони арҷманд, бозӣ барои дарёфти зинаи сеюми ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2024 ба анҷом мерасад. дар рақобати мазкур дастаҳои клуби марказии варзиши артиши шаҳр Душанбе ва барқиши шаҳри Ҳисор байнам рақобат карданд ва дастаи клуби марказии варзиши артиш бо голи Жан Гитен ва ҳамчунин Моҳиддин Одилов тавонистанд пирӯзии худро ба даст оранд ва зинаи сеюмро моли худ бинамоянд. фаромӯш намекунем ки имрӯз ҳамчунин бозии финалӣ дар ҳамин варзишгоҳ байни дастаҳои Равшан ва Ҳосилот баргузор мешавад. ин рақобатро ҳам ҳатман тамошо кунед ва баъд ин албатта маросими ҷоизасупорӣ ҳам баргузор мешавад. яъне дастаҳои клуби марказии варзиши артиш Равшан ва Ҳосилот соҳиби медалҳои худ хоҳанд шуд. медалҳои биринҷиро футболбозони дастаи Кемевия мегиранд ва медалҳои тиллову нохра насиби ки мешаванд. инро мо шумо имрӯз расо соати 3 ва баъд аз тамошои бозии дастаҳои Равшан ва Ҳосилот дарк хоҳем кард. ҳаминҷо бо шумо хайр хуш мекунам дӯстони азиз. шуморо бо голҳо мемонам. хайр, тансиҳат ва хонобод бошед.
Внимательно, Джонни. Хороший са. Ближе. пешниҳоди боварнокарданӣ аз маркази савдои Автосити. Дар маркази савдои Автосити ба ҳамаи молҳо аз ҷумла чархҳои мошинҳои сабукрав ва боркаш аз ширкатҳои бонуфус ва аккумуляторҳои барси истеҳсоли Қазоқистон тахфиф эълон мешавад. Бурдарасонидани чархҳо дар дохили шаҳри Душанбе ройгон буда ба чархҳои Кинфорест 1 сол кафолат дода мешавад. Инчунин часпондан ва ба мувозинат дарорӣ балансировка ройгон аст. Моро аз нишонаҳои зерини шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҷаббор Расулов 29/1, маркази савдои Автосити, кӯчаи Қаҳҳоров 93/2, назди собиқ комбинати гӯшт, кӯчаи Ҷаббор Расулов 9, назди фабрикаи ширин пайдо карда метавонед.